केम छो विद्यार्थी मित्रों। हवे आपणे 3.5 नी अंदर दाखला नंबर 5 थी आगळ गणीए तो अहींया तमने आप्युं छे साइन बी माइनस सी ना छेदमां 2 बरोबर बी माइनस सी ना छेदमां ए इंटू कॉस ए बाय 2 बराबर है। आवी कोईक आपणे रकम आपेली छे। जुओ हवे अहींया छे ने ए आ बी अने सी छे ए केपिटल आपेला छे। बी माइनस सी बाय 2 छे ए केपिटल छे कि बी केपिटल में होय एनो मतलब खूणो होय अने बी स्मॉल होय तो शुं होय बाजू होय। हवे आपणे अहींया बी छे ने केपिटल में आपेलो छे एनो मतलब कि आपणे आप्युं छे आ जे बी छे ए शुं आपेलो छे केपिटल नी अंदर। जो केपिटल नी अंदर होय तो तमे एनी अंदर आवी रीते ना लखी शको साइन बी ना छेदमां स्मॉल बी बरोबर के आवुं ना लखी शकाय कारण के आ तो केपिटल बी छे बराबर छे। तो आनुं आपणे करीए ए पेला जो आनुं आना परथी आ लावीए ने तो आपणे इजी पड़े। तो पहला आपणे जवाब मूकीए तो जमणी बाजू में शुं आप्युं छे बी माइनस सी छेदमां ए बी माइनस सी ना छेदमां ए बराबर बी माइनस सी बाय ए इंटू कॉस ए बाय 2। हवे आपणुं सूत्र शुं हतुं याद करो फरीवार साइन ए ना छेदमां ए साइन बी ना छेदमां बी साइन सी ना छेदमां सी बरोबर के एने ऊपर लई जाओ तो तमे आवुं पण लखी शको साइन ए ना छेदमां के बरोबर ए। आ रीते बधामां लखाय बी माने मां। तो अहींया आपणे लखीए तो शुं आवशे बी नी जग्याए शुं आवशे साइन बी ना छेदमां स्मॉल बी ओला के बी ऊपर जता रहे एटले शुं आवे के माइनस साइन सी ना छेदमां के अने नीचे ए छे तो साइन केपिटल ए ना छेदमां के बधाने नीचेथी के उड़ी जशे। जुओ तो ऊपर हूँ आपने शुं मळशे साइन बी माइनस साइन सी छेदमां साइन ए। जो साइन बी माइनस साइन सी फरी आपणुं सूत्र याद आवे आपने एस माइनस एस बरोबर 2CS ओके ना। तो हवे आने मूकीए आपणे तो शुं थशे आपणे सूत्र मूकीए एस माइनस एस 2 कॉस बी प्लस सी बाय 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2 અને છેદમાં શું આવશે 2 સાઇન એ બાય 2 ઇન્ટુ કોસ એ બાય 2 બરાબર। આ રીતનું આપણી પાસે આવે અને આપણે અહીંયા બાજુમાં શું હતું તો કે કોસ એ બાય 2 કોસ એ બાય 2 અને કોસ એ બાય 2। હવે આના આપણે ભાગ પાડ્યા તો આપણે જોઈ શકીએ કે આપણી પાસે કોસ એ બાય 2 છે તો આપણે કોસ એ બાય 2 ને આપણે ઉડાડી શકીએ। જો અહીંયા આપણને આપેલું હોય કે આ કોસ એ બાય 2 ગયા आ कॉस ए बाय 2 गया अहींया 2 है अहींया 2 गया। हवे अपनी पासे शुं वध्युं जुओ अहींयानी अंदर आपणे जोईए तो अपनी पासे वध्युं कॉस बी प्लस सी ना छेदमां 2 इंटू साइन बी माइनस सी ना छेदमां 2। जो आ तो जवाब में लाववुं छे अहींया साइन बी माइनस सी बाय 2 बराबर। तो आ पद ने आपणे दूर करवू पड़े। नीचे शुं आप्युं छे साइन ए ना छेदमां 2। हवे आपणे खबर छे ए प्लस बी प्लस सी बरोबर पाई। हवे जो अहींया तमने बी प्लस सी ने करता बनावो तो बी प्लस सी बरोबर शुं लखाय पाई माइनस ए बराबर। आ पाई माइनस ए ने अहींया लखूं जो आनी जग्याए तो शुं आवशे कॉस पाई माइनस ए अने छेदमां शुं आप्युं छे 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2 छेदमां साइन ए बाय 2। हवे अहींया पाई माइनस 2 पाई बाय 2 करो कॉस पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 इंटू साइन
બી માઇનસ સી બાય 2 અને છેદમાં શું આવશે તો કે સાઇન એ બાય 2. હવે તમે જો આને ચેન્જ કરો તો કોસ થીટા કોસ 90 માઇનસ થીટા એટલે સાઇન થીટા થઈ જાય. તો અહીંયા તમે શું લખી શકો સાઇન એ બાય 2. આ તમે 10માં શીખીને આવ્યા છો. સાઇન 90 માઇનસ થીટા બરાબર શું થાય કોસ થીટા થઈ ગયું ને. તો 90 જગ્યાએ પાઈ બાય 2 લખ્યું અને થીટાની જગ્યાએ એ બાય 2 લખ્યું એટલે સાઇન એ બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન બી માઇનસ સી બાય 2 અને છેદમાં શું આવશે સાઇન એ બાય 2. જો આપણે આને ઉડાડી દઈશું સાઇન એ બાય 2 સાઇન એ બાય 2 ઉડી જશે તો આપણી પાસે શું વધશે ડાબા બરોબર સાઇન બી માઇનસ સી બાય 2 બરાબર આવું આપણી પાસે વધે. તો એ આપણે સાબિત કરવાનું હતું બી માઇનસ સી બાય 2. હવે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ આગળ. એ દાખલામાં આપણને આપ્યું છે કે એ બી કોસ સી અને સી સ્મોલ સી ઇન્ટુ કોસ બી તમારે લાવવાનું છે બી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. તો અહીંયા આપણે ડાબી બાજુથી ચાલુ કરીએ કે ડાબા શું આપ્યું છે એ બી કોસ સી માઇનસ સી કોસ બી. હવે આનું આપણી પાસે સૂત્ર હોય કોસ સીનું અને કોસ બીનું એ બંને સૂત્ર મૂકીએ આપણે તો શું આવશે 12 એ છે અહીંયા સ્મોલ બી સૂત્ર મૂકશો એટલે કોસ સીનું સૂત્ર મૂકો તો આવું આવે એનો સ્ક્વેર પ્લસ બીનો સ્ક્વેર માઇનસ સીનો સ્ક્વેર છેદમાં 2ab માઇનસ સી કોસ બી એ સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર છેદમાં 2ac બરાબર આવું થશે. હવે આની અંદર તમે જુઓ તો અહીંયા શું આપ્યું છે એ અહીંયા 2a છે અહીંયા 2a છે 2a કોમન કાઢી નાખો. જો આની નીચે પણ 2a આની નીચે પણ 2a બરાબર 2a કોમન નીકળી જાય અને આ એક બી હતો આ એક બી ઉડી ગયા અહીંયા સી હતો અહીંયા સી ઉડી ગયો તો શું આવશે એના છેદમાં આ એ છે કોમન કાઢશો તો બાજુ નીચે શું નીકળશે કોમન 2a અને શું વધશે એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર આ માઇનસને અંદર જવા દો માઇનસ એ સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ બીનો સ્ક્વેર બરાબર આટલું વધ્યું. હવે એ જતા રહ્યા 1/2 અહીંયા શું વધ્યું જુઓ આપણે જવાબમાં શું લાવવાનું છે તો બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર તો હજી બે આપણી પાસે વધારાના છે તો આની અંદર જુઓ તો એ સ્ક્વેર ઉડી જાય છે. જુઓ અહીંયા માઇનસ એ સ્ક્વેર છે અને અહીંયા પ્લસ એ સ્ક્વેર છે તો એ સ્ક્વેર ગયા અહીંયા બી સ્ક્વેર છે અહીંયા પણ બી સ્ક્વેર છે 2b સ્ક્વેર માઇનસ 2 વાર સી સ્ક્વેર છે 2c સ્ક્વેર થઈ ગયું. આમાંથી 2 કોમન કાઢી નાખો તો 2 ઉડી જશે તો આપણા જવાબમાં શું આવશે બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર એટલે કે બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર બરાબર જબા બરાબર. આવી રીતે સિમ્પલ રીતે આપણે દાખલા ગણી શકીએ. ઓકે ચલો જુઓ દાખલા નંબર 7 એની અંદર આપ્યું છે એ કોસ સી માઇનસ કોસ બી બરાબર 2b માઇનસ સી અને કોસ સ્ક્વેર એ બાય 2. હવે આની અંદર કોસ સી આપ્યો છે અને આપણને જ્યારે પણ કોસ સી આપ્યો હોય ને તો આપણને સૂત્ર યાદ આવે કેમ કે અહીંયા કોસ સીનું સૂત્ર આવે અહીંયા કોસ બીનું સૂત્ર આવે તો આપણે લખીએ કે ડાબા બરાબર 12 શું આપેલું છે એ આપ્યું છે અંદર આપણે સૂત્ર મૂકીએ તો શું આવશે કોસ સીનું સૂત્ર એટલે એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેરના છેદમાં 2ab માઇનસ કોસ બીનું સૂત્ર આપણે લઈએ તો શું આવશે અહીંયા બી છે એટલે કે એ સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેરના છેદમાં 2ac. ઓકે આટલું આપણી પાસે આવ્યું. હવે આની અંદર જોવાનું કંઈ કોમન નીકળતું હોય ને તો આપણી પાસે અહીંયા શું છે 2a અહીંયા પણ 2a અહીંયા બી વધે છે સી વધે છે
તો હવે એવું કંઈક વિચારીએ આપણે કે જેથી કરીને નીચે સરખું આવે. તો અહીંયા AB છે અને અહીંયા AC છે. ઉપર નીચે CC વડે ગુણી નાખો તો અહીં 2BC થઈ જાય અને અહીંયા BB વડે ગુણી નાખો તો અહીં 2ABC થઈ જાય. તો A અહીંયા તમે ગુણશો એટલે ઉપર C વડે ગુણવા પડે તો A² + B² - C² છેદમાં શું આવશે 2ABC. C વડે ગુણ્યા અને C વડે ભાગ્યા માઇનસ અહીંયા બીની જરૂર છે તો B વડે ગુણો અને B વડે ભાગો A² + C² - B² અને છેદમાં 2ABC. ઓકે, હવે આની અંદર આપણને શું મળ્યું તો C ને અંદર જવા દો. A 2ABC બહાર નીકળીએ તો આવું થાય 2ABC. ઉપર તો A હતા જ, આ A ઉડી જશે એટલે છેદમાં રહેશે 2BC અને આને અંદર ગુણો તો શું આવશે CA². પછી C ને અંદર ગુણો CB². પછી C ને અંદર ગુણો -C³. ઓકે, માઇનસ B ને અંદર ગુણો BA². B ને અંદર ગુણો -BC². માઇનસ માઇનસ પ્લસ B³. ચલો આપણે B - C લાવવાનું છે, આવો ટાર્ગેટ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. તો અહીંયા જુઓ B નો ઘન છે, અહીંયા C નો ઘન છે, આ બંનેને આગળ લઈ લઈએ. 1/2BC. અહીંયા શું આવશે તો આપણી પાસે B નો ઘન આગળ છે, અહીંયા પ્લસ મૂકો B નો ઘન - C નો ઘન થઈ ગયો B³ - C³. હવે શું વધ્યું આપણે તો B - C ને ટાર્ગેટ બનાવવાનો છે કે B - C થવા જોઈએ. તો અહીંયા જોઈએ આપણે તો જો BA છે અને અહીંયા શું છે BC છે. હવે કોમન કાઢો તો અંદર B - C રહેવું જોઈએ એવું પદ ગોતો તો જો અહીંયા CB છે અને અહીંયા શું છે BC છે તો એ બંનેને ભેગા કરીએ તો આમાંથી આપણને B - C મળે CB² - BC². જો આમાંથી હું BC કોમન કાઢ નાખું તો B - C વધે. હવે બે પદ જતા રહ્યા, હવે કયા વધ્યા CA² વધ્યો અને BA² વધ્યો તો પ્લસ CA² -BA² થઈ ગયું. ઓકે, હવે આની અંદરથી આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણને ઘનનું સૂત્ર મળે છે B નો ઘન - C નો ઘન. જો ઉપર ખાલી પદ જ ગોઠવ્યા છે, પહેલાં B નો ઘન લીધો, પછી -C નો ઘન લીધો, પછી CB² લીધા -BC². જો આમાં BC છે અને છેલ્લે શું વધ્યું A²C અને -BA². એટલે ત્રણેયની અંદર તમે જુઓ તો કંઈ કોમન કાઢતા તમને શું મળશે B - C મળશે. અને આ B - C ને પછી આપણે લઈને અને જવાબ લાવી શકીએ. જેમ કે આપણને શું કીધું છે જુઓ તો 1/2BC. અહીંયા B નો ઘન ને C નો ઘન મૂકી શકો B - C બીજા કૌંસમાં B² પ્લસ BC અને પ્લસ C² થઈ જાવ પ્લસ અહીંયા શું આપ્યું છે તો તમે BC કોમન કાઢી શકો તો શું વધશે B - C અને આમાંથી તમે કંઈ કોમન કાઢો તો A² કોમન કાઢો તો શું વધશે C - B. એને તમે આગળ પાછળ લખો એટલે અહીંયા માઇનસ થઈ જાય બરાબર, કેમ કે C - B નથી જોતું, આપણે તો શું જોઈએ છે B - C જોઈએ છે. તો હવે તમે એને જ્યારે કોમન કાઢશો તો શું આવશે 1/2BC. આમાંથી B - C નીકળ્યા, અહીંયાથી B - C નીકળ્યા અને અહીંયાથી કાઢો એટલે આ માઇનસ થઈ જાય. તો B - C કોમન કાઢીએ આપણે તો અંદર શું આવશે B² પ્લસ BC પ્લસ C². અહીંયા શું વધ્યું પ્લસ BC અને -A². કેમ માઇનસ? અને આગળ પાછળ કરશો એટલે આ જે પદ હતું એ પ્લસની જગ્યાએ શું થઈ જાય માઇનસ થઈ જાય. બરાબર, તમારે આટલો જવાબ આવ્યો. હવે જુઓ ફરીવાર તમારે આવું લાવવાનું છે. અહીંયા B - C તો મળી ગયો આપણને બરાબર, આગળ ઉપર 2 નથી પણ આની જગ્યાએ પછી તમારે cos² એના છેદમાં 2 એવું લાવવાનું છે. હવે જોઈએ આગળ કઈ રીતનું આવશે. તો આની અંદર જુઓ તો અહીંયા શું આપ્યું છે B², અહીંયા 2BC અને C² અને અહીંયા શું આપ્યું છે -A². એને આપણે હવે ગોઠવીએ. અહીંયા આપણે લખીએ કે 1/2BC B - C
અને અહીંયા જે છે એને આપણે લાઇનમાં લખીએ વ્યવસ્થિત તો શું લખાશે બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર, બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર અને 2 વાર 2bc તો શું આવશે 2bc. હવે આ 2bc ને હું અંદર જવા દઉં ને તો આ રીતનું થાય બી માઇનસ સી કૌંસમાં બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેરના છેદમાં 2bc પ્લસ 2bcના છેદમાં 2bc થઈ ગયું. આ 2bc ઉડી જશે અને આ છે જે આપણને મળ્યું એ શેનું સૂત્ર મળ્યું તો આપણને આ cos એનું સૂત્ર મળ્યું. બરાબર. તમારે જવાબમાં બી માઇનસ સી તો જોઈએ જ છે તો બી માઇનસ સી આની જગ્યાએ શું આવશે cos એ, અહીંયા શું વધશે +1. હવે આપણે જવાબમાં તો cos સ્ક્વેર a/2 લાવવું છે અને આગળ 2 નથી તો યાદ કરો cos a+1 ક્યાં હોય તો એનું સૂત્ર શું હતું આપણે પહેલું જ સૂત્ર cos 2a cos 2 થીટા યાદ કરો તો આપણી પાસે સૂત્ર 3 હતા. એમાં પહેલા નંબરનું સૂત્ર છે 2 cos સ્ક્વેર થીટા +1 2 cos સ્ક્વેર થીટા -1 અને આ બાજુ આવવા દો તો 2 cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 + cos 2 થીટા. પણ આ તો cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 + cos 2 થીટા કીધા પણ અહીંયા 2 થીટાની જગ્યાએ આપણી પાસે 1 છે તો આપણે આવું લખી શકીએ 2 cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 + cos થીટા. તો જ્યાં કોસ્ટ 1 + cos થીટા હોય જો છે 1 + cos a એની જગ્યાએ 1 + cos થીટા તો ત્યાં તમે લખી શકો 2 cos સ્ક્વેર થીટા/2 - c 2 cos સ્ક્વેર a/2. હવે 2 ને આગળ લખો તો b માઇનસ સી અને અહીંયા શું આવશે cos સ્ક્વેર a/2. બરાબર. જો થઈ ગયું તો આ જે મળ્યું એ આપણને શું મળી ગયું જવાબ મળ્યું. તો આ રીતે તમને સૂત્ર મુજબથી તમે ગણતરી કરી અને સાબિત કરી શકો. જેટલી પ્રેક્ટિસ કરો એટલા દાખલા આવડે.